Hello, girls. Welcome to the subject of business organization and management. This is the subject, we call it BOM, and it is a subject of BCom semester 1, and it is one of the core, or we call it compulsory subject. We have entered into part 4. This is the subject related to management and how it relates in the business organization. This is what we are going to learn in the entire syllabus. We have already discussed few of the aspects, and I have given you almost the guideline of the whole syllabus in the previous lectures. Here I have also repeated the unit that we are going to deal, or we have already started dealing, that is unit number 1, that is management. More or less this topic that we are dealing right now, that is management, you have dealt in the subject of OC, right? Organization of commerce માં તમે already આ સબ્જેક્ટને લગભગ જાણી ચૂક્યા છો 11th-12th સ્ટાન્ડર્ડમાં, રાઈટ? હિયર વી વિલ ગો ઇન ટુ ધ ડેપ્થ ઓફ ધ સબ્જેક્ટ. આપણે આ સબ્જેક્ટને ડેપ્થમાં લઈ જશું અને વન બાય વન વિલ બી સ્ટડિંગ ધ મેનેજમેન્ટ એન્ડ ધ પ્રોસેસ ઓફ મેનેજમેન્ટ ઇન ધ હોલ સિલેબસ, right? So this subject is not new. Moreover, this is very live subject, બહુ જ જીવંત સબ્જેક્ટ છે. તમે જો મેનેજમેન્ટ અહીંયા શીખો છો, તમે આ સબ્જેક્ટ હેઠળ મેનેજમેન્ટ શીખો છો, તો આઈ ગેરંટી યુ દેટ ઇફ યુ સ્ટાર્ટ ઇમ્પ્લિમેન્ટિંગ ઇન યોર લાઈફ, ઇટ વિલ બી વેરી વેરી હેલ્પફુલ ટુ યુ ઓલ ઇન ઓલ ધ એસ્પેક્ટ્સ ઓફ લાઈફ. તમારા જીવનમાં પણ આ મેનેજમેન્ટના જે ફંડામેન્ટલ્સ છે એ બહુ જ અગત્યના રહેશે અને બહુ જ સારી રીતે તમને શીખ આપશે કે યુ કેન ઇમ્પ્લિમેન્ટ ઇટ ઇન યોર ડે ટુ ડે લાઈફ ઓલ્સો. All right, as far as the unit of management is concerned, or let me just revise it one more time for you, that BOM is the subject, business organization and management એ નામનો વિષય છે. એની અંદર we are going to study unit that we call it unit, that is more or less a kind of chapters, right? તો આપણે 4 chapters ભણવાના છીએ. 4 chapters, 4 lessons kyo, 4 units kyo, it's one and the same, but we call it as the name of unit, right? We are going to start with unit number 1, that is management. We have already started in the previous lecture. Here I am going to refresh it for you. આ lecture ની અંદર હું તમારી સાથે આ જે પ્રીવિયસ લેક્ચર્સમાં થઈ ગયું છે એનું એક બ્રીફ પણ કરીશ, રાઈટ? એને હું ટૂંકમાં તમને સમજાવી પણ દઈશ. એટ ધ સેમ ટાઈમ આજે જે નવું કરવાના છે એની સાથે આપણે રિલેટ કરશું. ઇફ યુ રિમેમ્બર, ઓર ઇફ યુ હેવ નોટ સીન ધ previous video lectures of the same subject, I sincerely request all of you to go through the subject, go through the video lectures, so that તમે અત્યારે જે સાંભળી રહ્યા છો એની સાથે તમે એક્ઝેક્ટલી રિલેટ કરી શકો. મેં પ્રીવિયસ લેક્ચર્સમાં પણ કહ્યું છે કે sit with a book and a pen, so that you have the content of the video with you. તમને ખ્યાલ આવી જાય કે આ વિડીયોની અંદર અમે કયો કન્સેપ્ટ કર્યો છે, કયો એસ્પેક્ટ કર્યો છે, and how we are going through, right? If you can see it on the slide here, you can find out that there are contents of the unit that has been given. That means જે આ યુનિટ આપણે ભણી રહ્યા છે મેનેજમેન્ટ, એની અંદર આપણે કેટલા એસ્પેક્ટ્સ, કેટલા એવા પોઈન્ટ્સ ભણવાના છે. એ પોઈન્ટ્સ એવા છે કે જે તમારા સમજવા માટે તો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જ. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફ્રોમ ધ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. એટ ધ સેમ ટાઈમ you may have the questions related to these points that you are referring or that you are going to study under this unit. આ બધા જ પોઈન્ટ એવા છે કે જ્યાં જેને લઈને તમને મે બી ઇન્ટરનલ્સમાં અથવા તો એક્સટર્નલ એક્ઝામ જે 70 માર્ક્સની યુનિવર્સિટીની હોય છે એ આમાંથી કોઈ પણ મુદ્દો લઈને તમને ક્વેશ્ચન્સ પૂછી શકાય. પણ આપણને આવડતું હોય, ઇફ વી હેવ અ નોટ બિફોર us, or if we have complete understanding for the subject, then and then we can proceed. Yes, as far as the textbooks are concerned, the material is concerned, very soon you will be getting all those things from college. Don't bother about that, right? એની ચિંતા તમારે અત્યારે નથી કરવાની. તમારી સામે જે છે તમને very soon you will be called upon. જેવી પરિસ્થિતિ નોર્મલ થતી જશે એમ તમને બોલાવી અને તમને તમારી બુક સેટ જે છે એ તમને આપી દેવામાં આવશે, અથવા તો તમારી પાસે આવી ગયો હોય, right? So keep the book before you so that you can understand, you can just see that whatever is being taught to you is before you.
એવું બને કે તમે હજી ડોક્યુમેન્ટ સબમિશન ને એ બધા પ્રોસેસમાં આપણે ચાલતા હોઈએ તો ઇટ મે સો હેપન કે હજી આપણને બુક્સ ન પણ મળી હોય, એની ચિંતા તમારે કરવાની નથી. ધ બુક ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી દેર વિથ યુ. તમને કોલેજમાંથી ચોક્કસપણે બુક સેટ મળશે, રાઈટ. એઝ સુન એઝ ધ સિચ્યુએશન ઇઝ અંડર કંટ્રોલ, એવરીથિંગ ઇઝ નોર્મલ, આપણે તરત જ એ વસ્તુ માટે તમને નોટિફાય કરશું. MVMC એપ ન લીધી હોય તો એપ્લિકેશન લઈ લેજો, સો દેટ એમાં જે પણ એનાઉન્સમેન્ટ્સ થાય છે, જે પણ તમને જાણ કરવામાં આવે છે, યુ આર અવેર અબાઉટ ઇટ. ઓકે, સો ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ દેટ યુ શુડ હેવ દેટ એપ્લિકેશન ઓફ ધ કોલેજ વિથ યુ, સો દેટ તમે જે ડે ટુ ડે હેપનિંગ્સ છે એની સાથે તમે કનેક્ટ થઈ શકો. એનીવેઝ, કમિંગ બેક ટુ ધ સબ્જેક્ટ હિયર, as far as this unit is concerned, the unit has been divided into 12 parts, right? 6 parts or 6 points, you can see it in this slide. If you check out with the next slide, it is there are 6 more points. That means in all we are going to study 12 points. 12 એવા મુદ્દાઓ છે, 12 એવા એસ્પેક્ટ્સ છે મેનેજમેન્ટને લઈને જે આપણે આ એક યુનિટની અંદર ભણવાના છે. વોટ આઈ વિલ ડુ ઇઝ, વોટ વિલ બી ધ પેટર્ન ઓફ ટીચિંગ ઇઝ કે દરેક વિડીયો લેક્ચરની અંદર આઈ વિલ ટ્રાય ટુ કવર એટલીસ્ટ 1 point or 2 points together, depending upon the length, depending upon the understanding of the topic, depending upon the say depth of the topic. I may cover 1 or 2 points in one single video lecture, right? So you have to be careful કે તમે તમારી પાસે આ 12 કન્ટેન્ટ તમારી બુકના ફર્સ્ટ પેજ પર હોવા જોઈએ કે આ યુનિટ નંબર 1નું કન્ટેન્ટ છે એન્ડ વેર વી આર ઇન વિચ લેક્ચર. એટલે મેં બધા જ વિડીયો લેક્ચર્સને પાર્ટ્સમાં ડિવાઈડ કરેલા છે. દેટ મીન્સ પાર્ટ 1, પાર્ટ 2, પાર્ટ 3, પાર્ટ 4. એ પાર્ટ્સ વોટ દે ટેલ યુ કે તમે આખું કન્સિક્વન્ટ એક આખી સિરીઝ છે લેક્ચર્સની જે યુનિટ નંબર 1ને લઈને ચાલે છે. સપોઝિંગલી ઇફ વી આર ગોઈંગ ફોર 12 લેક્ચર્સ તો 12 પાર્ટ્સ હશે, બરાબર. એ 12 પાર્ટ્સ એટલે યુનિટ નંબર 1 થયું. દેન વીલ સ્ટાર્ટ વિથ યુનિટ નંબર 2, અગેન પાર્ટ 1, પાર્ટ 2, પાર્ટ 3 એન્ડ લાઇકવાઇઝ, સો દેટ યુ આર નોટ ગેટિંગ કન્ફ્યુઝડ એનીવેર. એટલે તમે જ્યારે પણ વિડીયો લેક્ચર્સ જોવો છો, પાર્ટ કયો લાસ્ટ પ્રીવિયસ કયો હતો એને આ સાથે જોડતા જવાનું, સો દેટ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ વેર વી આર એન્ડ વોટ વી આર ડીલિંગ મોર ઓવર, right? So here there are 12 points as I told you. Now whatever we have done in the previous lecture, that I am going to repeat it for you one more time so that we can relate it better. આપણે વધારે સારી રીતે આજનું ટોપિક સમજી શકીએ એના માટે I am going to relate it to you, right? In the previous lecture we have introduced ourselves to the introduction of management. Thus, we try to understand that management is such an activity which is very important to get things done through others. તમારે બીજા દ્વારા કામ લેવું છે ત્યારે મેનેજમેન્ટથી જ અથવા સંચાલન દ્વારા જ તમે એ કાર્ય છે એ બીજા પાસેથી કરાવી શકો છો. અને that art of getting things done through others, બીજા પાસેથી કામ લેવાની જે કળા છે એને આપણે નોર્મલી મેનેજમેન્ટ કહેતા હોઈએ છીએ. See, if a single person is handling everything, it is not difficult to work. તમે એકલા કામ કરતા હો તો તમને કાર્ય કરવું બહુ સરળ પડે, because you know what you have to do. But when more than one person is working, right, in an organization, in a business, એક જ વ્યક્તિ બધું જ કાર્ય નથી કરી શકતો. So what he does, he creates his own team. એ પોતાની ટીમ હોય, એ બિઝનેસ હોય, ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય, કોઈ સંસ્થા છે, કોઈ વ્યાપાર છે, કોઈ વ્યવસાય છે, એની અંદર એ આખું ઊભું કરવામાં આવે છે અને પછી બીજા બધા જ ટેલેન્ટેડ લોકો પાસેથી કામ લેવામાં આવે છે. સો એ કામ લેવાની જે કળા છે એને આપણે શોર્ટમાં મેનેજમેન્ટ કહેતા હોય છે. Thus we can say that management is a universal process. Universal એટલે સર્વવ્યાપક છે. Why? Because every time if more than one person is working, it is always that management comes into existence. એકથી વધારે લોકો જ્યારે એક કાર્યમાં જોડાયેલા હોય ત્યારે મેનેજમેન્ટ ઇઝ ઓલવેઝ ધેર. અને આપણને બધાને જ ખબર છે કે આપણે કોઈ રોબોટ નથી કે બધા જ કાર્ય આપણે મેળે કરી શકીએ. સો વોટ હેપન્સ ઇઝ દેટ વી હેવ ટુ ટેક care that only few things we can do it, and then rest of the things we have to get it done from others. અને બીજા દ્વારા લેવાની જે કળા છે એને આપણે મેનેજમેન્ટ કહેતા હોય છે. એટલે મેનેજમેન્ટ કેવો પ્રોસેસ છે? યુનિવર્સલ છે. યુનિવર્સલ એટલે સર્વવ્યાપક છે, રાઈટ. ઇટ ઇઝ પ્રેઝન્ટ એવરીવેર in all the organization, may it be social, economic, કોઈ પણ ટાઈપનું સોશિયલ સામાજિક કાર્ય થતું હોય, કોઈ પણ આર્થિક કાર્ય થતું હોય, કોઈ પણ સે રિલિજિયસ કાર્ય થતું હોય, રાઈટ. કોઈ ધાર્મિક કાર્ય થાય છે, કોઈ ઇકોનોમિક કાર્ય થાય છે, સોશિયલ છે. Even if it is a small gathering or party, it is always that we need to organize it. And when we need to organize it, it is always management is
done. So we can say that at this age અત્યારે કેવી એજ છે તો કે ઓછા રિસોર્સિસથી વધારે સારી રીતે આપણે જીવવાનું છે, વધારે સારી રીતે કામ કરવાનું છે. તો એ જ ફંડામેન્ટલ છે that is being taught in management. That means with the limited resources how far you can get the best result. તો એ જ શીખવે છે, એ જે સિદ્ધાંતો છે, જે જુદા જુદા સિદ્ધાંતો દ્વારા જે આપણે એ વસ્તુ કરી શકીએ છીએ એને આપણે મેનેજમેન્ટ કહેતા હોઈએ છીએ. Right? We must understand that it is due to efficient management that we have our economic progress and comfort in life. આપણે જે પણ કમ્ફર્ટ્સ અત્યારે ભોગવીએ છીએ કે જે પણ આર્થિક રીતે આપણે સદ્ધરતા લાવીએ છીએ, it is somewhere or the other it is due to management. એ સપોઝ તમારા ફાધર છે કે જે અર્નિંગ મેમ્બર ઓફ ધ ફેમિલી છે, if he or she is carrying out his salary or he is managing his salary in such a way કે બધી જ વસ્તુઓ, બધા જ જે રિક્વાયરમેન્ટ છે, જે જરૂરિયાત છે એ પણ પૂરી થાય. એટ ધ સેમ ટાઈમ કોઈ આકસ્મિક જરૂરિયાત ઊભી થાય, કોઈ એક્સિડેન્ટલ જરૂરિયાત ઊભી થાય, ઇફ એની ઇમરજન્સી કમ્સ અપ, દેન ઇન દેટ કેસ even then you have enough resources to meet that. તો એ જે મેનેજ કરવાનું જે કાર્ય છે it is always that it is done through the principles of management છે. ઓછા રિસોર્સિસથી વધારે સારી રીતે કામ કેવી રીતે લેવું એ જે શીખવે છે એને મેનેજમેન્ટ કહેવાય છે. એટલે કોઈ પણ એવો એરિયા નથી in the world which can be dealt without management. It may be any field, as I told you earlier also, કે બિઝનેસ લ્યો, સોશિયલ લ્યો, પોલિટિકલ લ્યો, રિલિજિયસ લ્યો, કોઈ પણ કાર્ય લઈ લ્યો, મેનેજમેન્ટ વગર એ શક્ય જ નથી. Thus we call it as a universal process. So we can understand that management is not restricted to family, a factory. તમારે હવે એક વસ્તુ એકદમ વ્યવસ્થિત સમજવાની છે કે મેનેજમેન્ટ મીન્સ થિંગ્સ ડન થ્રુ અધર્સ. બીજા દ્વારા કામ લેવાનું જે કળા છે એને મેનેજમેન્ટ કહેવાય. ઓછામાં ઓછા રિસોર્સિસથી તમે વધારેમાં વધારે ધ્યેય મેળવી શકો છો. વિથ ધ લિમિટેડ રિસોર્સિસ વેન યુ કેન અર્ન મેક્સિમમ ગોલ્સ, દેટ ઇઝ ઓલ્સો કન્સિડર્ડ એઝ મેનેજમેન્ટ. તો મેનેજમેન્ટ ઇઝ નોટ રિલેટેડ ટુ ફેક્ટરી. ખાલી એક ફેક્ટરીમાં જ કે એક ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જ મેનેજમેન્ટ થતું હોય એવું નથી, પણ ઇટ ઇઝ ઓપરેટિવ ઇન ઓલ ધ સિસ્ટમ. એ બધી જ જગ્યાએ વ્યાપક છે. કેવી રીતે તો કે નાનામાં નાનું એકમ લ્યો કે મોટામાં મોટી મલ્ટીનેશનલ કંપનીઝ લ્યો, ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ દેટ મેનેજમેન્ટ વર્ક્સ એન્ડ ઇટ ઇઝ ડ્યુ ટુ મેનેજમેન્ટ કે ગમે તેવું કાર્ય હોય એને સરળતાથી પૂરું કરી શકાય છે. ધીસ યુનિટ્સ ટ્રાય ટુ અચીવ ધેર ગોલ્સ થ્રુ ડિફરન્ટ ગ્રુપ્સ ઓફ પીપલ. અને બીજા ગ્રુપ્સ, જુદા જુદા ગ્રુપ્સના માણસો દ્વારા, એમ્પ્લોઈઝ દ્વારા, પીપલ દ્વારા વી ગેટ ધ વર્ક ડન ફ્રોમ અધર્સ. મેનેજમેન્ટ ઇઝ નીડેડ ટુ ડિરેક્ટ, ઓર્ગેનાઇઝ એન્ડ કોર્ડિનેટ ધ એક્ટિવિટીઝ. મેનેજમેન્ટ શું કામ જરૂરી છે? કારણ કે એ ડિરેક્ટ નિર્દેશન આપે છે. ઓર્ગેનાઇઝ એટલે એ આખું એક માળખું એવું તૈયાર કરે છે કે જેના દ્વારા આપણે કાર્યને સરળતાથી કરી શકીએ છીએ. અને કોર્ડિનેટ એટલે સંકલન કરવું, બધાને ભેગું કરવાનું. જુદું જુદું કામ બધા જ કરતા હોય ઘરમાં, પણ આપણે જ્યારે બધા એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે વેન યુ કોર્ડિનેટ ધ વર્ક, ત્યારે આપણે એમ કહી શકીએ કે ફેમિલી ઇઝ વર્કિંગ ઇન અ બેસ્ટ મેનર ઓર ફેમિલી મેમ્બર્સ આર કોર્ડિનેટિંગ ધેર વર્ક. So we can say that management is necessary for business, government education, health services or military, etc. કોઈ પણ ક્ષેત્ર લઈ લો, કોઈ પણ ફિલ્ડ લઈ લો, મેનેજમેન્ટ વગર કોઈ કાર્ય કરવું શક્ય હોતું નથી. મેનેજમેન્ટ ઇઝ અ ડિસ્ટિંક્ટ પ્રોસેસ. બહુ જ જુદી ટાઈપનો, બહુ જ અલાયદી ટાઈપનો પ્રોસેસ એટલે પ્રક્રિયા છે ઓફ ગેટિંગ થિંગ્સ ડન થ્રુ અધર્સ. ધસ મેનેજમેન્ટ ઇઝ વોટ મેનેજમેન્ટ ડઝ. મેનેજમેન્ટ એ છે જે મેનેજમેન્ટ કરે છે એને મેનેજમેન્ટ કહેવાય છે. ઇટ ટેક્સ ધ એક્ટિવિટીઝ. એ શું કરે છે? દેન ધ ક્વેશ્ચન અરાઇઝિસ કે મેનેજમેન્ટ એટલે શું થાય એમાં? તો ઇટ પ્લાન્સ, આયોજન કરવું. ઓર્ગેનાઇઝિસ, એ બધી વસ્તુની વ્યવસ્થા ઊભી કરે છે. ડિરેક્ટ્સ, નિર્દેશન આપે છે. કંટ્રોલ્સ, અંકુશ રાખે છે. આ બધી જ એક્ટિવિટી જ્યારે એક માથા હેઠળ થતી હોય તો આપણે એને મેનેજમેન્ટનું નામ આપી શકીએ છીએ. It manages all the resources. It may be man, materials, machines, money. બધી જ વસ્તુનું કેવી રીતે સંકલન કરવું, કેવી રીતે કોર્ડિનેટ કરવું, ઓછામાં ઓછા સ્ત્રોત હોય, રિસોર્સિસ હોય તો પણ આપણે મેક્સિમમ આઉટપુટ કેવી રીતે મેળવી શકાય, એ જે કરવાની કળા છે, એને જે મેનેજ કરવાનું જે એક આર્ટ છે, એને આપણે મેનેજમેન્ટ કહેતા હોઈએ છીએ. રાઈટ? So let us go to the diagram here. See, if in the simplest form you want to understand management, I have given the diagram before also in the previous video lectures also I have used this diagram. The same diagram I am using one more time. It tells you three things. See, input is on one side, output is on the other side. In between there is a process.
રાઈટ. લિંકિંગ વસ્તુ છે જેને પ્રોસેસ નામ આપવામાં આવ્યું છે. ઇનપુટ્સ એટલે જે સ્ત્રોતનો રિસોર્સિસનો આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ. ઇટ મે બી મેન, ઇટ મે બી મટીરિયલ્સ, ઇટ મે બી મશીન્સ, ઇટ મે બી મની, ઇટ મે બી એનીથિંગ દેટ વી મે બી યુઝિંગ. સામે શું જોઈએ છે, વાય આર વી યુઝિંગ? તો આપણે કંઈ ગુડ્સ પ્રોડ્યુસ કરવા છે, કોઈ સેવાઓ તૈયાર કરવી છે, ઓપરેટ કરવી છે, યા આપણે કોઈ પણ જાતના ધ્યેય મેળવવા છે, તો એ આપણું આઉટપુટ છે. રિઝલ્ટ મેળવવા માટે જ્યારે આપણે બધા જ તમામ સ્ત્રોતનો, તમામ રિસોર્સિસનો ઉપયોગ કરીએ અને એ સારામાં સારી રીતે ઉપયોગ કરીએ, દેટ મીન્સ વી પ્રોસેસ ઇટ ઇન ધ બેસ્ટ પોસિબલ મેનર. દેટ ઇઝ વોટ પ્રોસેસ, જે શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે ત્યાં મેનેજમેન્ટ કામ કરે છે. વોટ ઇટ ડઝ ઇન ધીસ પ્રોસેસ? તો કે મેનેજમેન્ટ થાય છે. વોટ હેપન્સ ઇન મેનેજમેન્ટ? મેનેજમેન્ટની અંદર પ્લાનિંગ થાય, ઓર્ગેનાઇઝિંગ થાય, ડિરેક્ટિંગ થાય. ઇફ યુ રિમેમ્બર ધ વર્ડ પોસ્ટ કોબ, રાઈટ, તમે ક્યાંક આગળ તમારા 11th-12th સ્ટેન્ડર્ડમાં ભણી ગયા છો. એ મેનેજમેન્ટની પ્રક્રિયા પોસ્ટ કોપ દ્વારા કરવામાં આવે છે, રાઈટ. તો પોસ્ટ કોપ છે પ્લાનિંગ, ઓર્ગેનાઇઝિંગ, સ્ટાફિંગ, ડિરેક્ટિંગ, એ વોટ એવર વી ડુ ઇટ, દેટ કમ્સ અપ અંડર ધ diagram or that comes up under the process, and that is what is said to be management. શું કામ કરીએ છીએ? સો દેટ આપણું રિઝલ્ટ શું હોવું જોઈએ? તો કે આપણને જે ધ્યેય મેળવવા છે, વોટ એવર ધ ગુડ્સ વી વોન્ટ ટુ પ્રોડ્યુસ, ઓર વોટ એવર સર્વિસીસ વી વોન્ટ ટુ ઓપરેટ ઓર વી વોન્ટ ટુ ડિલિવર, એ બધું જ શક્ય બને છે. સો ધીસ ઇઝ ધ સિમ્પલેસ્ટ વે યુ કેન રિમેમ્બર management, right? Now in today's session what we are going to do is we are going to learn about, now we know overall આપણને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે what is management. Let me just brief it one more time. Management is things done through others. બીજા દ્વારા જે તમે કામ લેવાનું તમારી જે કળા છે એને મેનેજમેન્ટ કહેવાય. મેનેજમેન્ટનો એક બીજો મતલબ પણ એવો થાય છે કે તમે ઓછામાં ઓછા સ્ત્રોત અથવા વોટ એવર રિસોર્સિસ યુ હેવ એનો તમે મેક્સિમમ ઉપયોગ કરીને તમે સારામાં સારા રિઝલ્ટ લઈ આવવાના જ્યારે પ્રયત્નો કરો છો, દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ સેડ ટુ બી મેનેજમેન્ટ, રાઈટ. તો આ મેનેજમેન્ટ છે તો એનો નેચર શું, વોટ ઇઝ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક, એની લાક્ષણિકતાઓ શું, આપણે મેનેજમેન્ટને ઓળખી કેવી રીતે શકીએ, હાઉ કેન વી આઈડેન્ટિફાય દેટ ધીસ ઇઝ મેનેજમેન્ટ. દેન ઇટ હેઝ ઇટ્સ સેટ ઓફ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કયો, નેચર કયો, લાક્ષણિકતા કયો, પિક્યુલર ફીચર્સ કયો, સ્પેશિયલ ક્વોલિટીઝ કયો, એ કંઈ પણ રીતે જો તમને આ પ્રશ્ન પૂછાય તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે વોટ ટાઈપ ઓફ આન્સર વી હેવ ટુ ગીવ હિયર, right? So we are going to study as many as 15 characteristics. આપણે 15 એવી લાક્ષણિકતાઓ મેનેજમેન્ટની આ લેક્ચરની અંદર ભણવાના છીએ, જેના થકી આપણને ખબર પડશે કે મેનેજમેન્ટની અંદર આવે શું, વોટ ઇઝ કોલ્ડ મેનેજમેન્ટ, રાઈટ. ઇટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. જસ્ટ કીપ યોર પેન એન્ડ બુક બિફોર યુ. જરૂર પડે તો ફરીથી રિપીટેડ આ વિડીયો લેક્ચર જોઈ લેવાનું, એટલે આપ જે તમને હેડિંગ આપેલા છે એ હેડિંગને નોટ ડાઉન કરતા જાઓ. સો એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ લેક્ચર તમારી પાસે શું હશે, યુ વિલ હેવ ધ 15 પોઈન્ટ્સ બિફોર યુ. વોટ દેટ 15 પોઈન્ટ્સ ટેલ્સ યુ, ઇટ ટેલ્સ યુ અબાઉટ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક. હવે આ તમે એક ક્વેશ્ચન યુનિવર્સિટીનો કે તમારા પેપરનો એક ક્વેશ્ચન તૈયાર કરો છો આજના એક વિડીયો લેક્ચરની અંદર, કે તમને જો ક્વેશ્ચન પૂછાય કે વોટ ઇઝ મેનેજમેન્ટ એન્ડ ડિસ્ક્રાઇબ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ, તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે લાક્ષણિકતાઓ મેનેજમેન્ટ કોને કહેવાય, એની બે ડેફિનિશન આપી અને પછી તમે લાક્ષણિકતાઓ, તો કે 15 લાક્ષણિકતાઓ ઇફ દે આર લિસ્ટેડ બિફોર યુ, યુ કેન ઇઝીલી આન્સર ધેમ. In the previous lectures also I have said, initially I may talk in Gujarati, right? આપણે ગુજરાતીમાં કન્વર્સેશન કરીએ તો ગુજરાતીમાં હું તમને કન્સેપ્ટ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું, બટ એટ ધ એન્ડ યુ મસ્ટ નોટ ફર્ગેટ કે આપણે આ આખો સબ્જેક્ટ ઇંગ્લિશમાં ભણવાનો છે. તમને જે બુક્સ આવશે એ પણ ઇંગ્લિશમાં આવશે. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમે સાંભળો, એ સમજવાના પ્રયત્ન કરો. એકવાર નથી સમજાતું, બીજી વાર ત્રીજી વાર તમે સાંભળો, ડિક્શનરી લઈને બેસો, સો દેટ તમને તરત જ ખ્યાલ આવે કે આ શબ્દોનો આ અર્થ થાય છે. દેટ ઇઝ વાય ઇટ હેઝ બીન યુઝડ. સો પછી તમારી પાસે જ્યારે તમારું મટીરિયલ હોય અને તમારી પાસે આ વિડીયો લેક્ચર્સ હોય તો ઇટ બીકમ્સ ઇઝી કે તમે તરત જ રિલેટ કરીને આખી વસ્તુને બરાબર સમજી શકો છો. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે એક આપણી પાસે જ્યારે બેસીએ છીએ વિડીયો લેક્ચર માટે ત્યારે આપણે મગજ ડેફિનેટલી આપણી પાસે હોવું જોઈએ. ખાલી સાંભળવા પૂરતું ન સાંભળો. લિસન ટુ ઇટ પ્રોપરલી. આઈ એમ ટોકિંગ ટુ ઓલ ધ સ્ટુડન્ટ્સ whatsoever medium, that does not matter, પણ તમારી પાસે તમારી બુક, તમારી પેન હોવી જોઈએ. યુ શુડ બી રાઇટિંગ each thing. ભલે તમે ડિટેલ નથી લખતા પણ તમે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આ વસ્તુ આવે છે એ વસ્તુ તો તમે જોટ ડાઉન કરી જ નાખવાની, કારણ કે એટ ધ એન્ડ ઓફ ધી સે યુનિટ તમને ખબર હોય કે સપોઝ વિડીયો નંબર 4માં કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે, વિડીયો નંબર 3માં સે ઇન્ટ્રોડક્શન ને ડેફિનિશન છે,
પહેલાં 2 વિડીયોઝ તો કે સબ્જેક્ટિવ ઇન્ટ્રોડક્શનના હતા, સો દેટ તમને દરેક કન્સેપ્ટ કયા વિડીયો લેક્ચરમાં લેવાયું છે ખબર પડે. જ્યારે તમે રેફર કરો છો તમારા પ્રિપરેશન માટે કે તમારી નોટ્સ બનાવવા માટે, ત્યારે એ તમને ઇટ વિલ બી વેરી વેરી હેલ્પફુલ ટુ યુ. એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ, ગુજરાતી મીડિયમ સ્ટુડન્ટ્સ હેવ ટુ બી વેરી કેરફુલ. કયા શબ્દનો ક્યાં ઉપયોગ થાય છે, નથી સમજાતું તો ફરીથી વાંચો અને એની સાથે તમે ડિક્શનરી લઈને બેસો, સો દેટ યુ કેન get the meaning also very clearly. All right, now as I told, characteristics of management છે, that has been we are going to see as many as 15 characteristics. આપણે 15 characteristics એવી જોવાના છે, લાક્ષણિકતાઓ જોવાના છે જે મેનેજમેન્ટની લાક્ષણિકતાઓ કહેવાય. we are going to start with number 1. management is a human activity. management શું છે? see, have you ever seen any machines doing management? કોઈ મશીનને મેનેજમેન્ટ કરતા જોયું છે? મેં નથી જોયું. હ્યુમન બિંગ્સ, યસ, ડેફિનેટલી. જે જીવંત વસ્તુઓ છે, જે જીવિત છે, જે હ્યુમન બિંગ જેની પાસે બ્રેઇન છે, અથવા જે એનિમલ્સ છે જેની પાસે બ્રેઇન છે, જેને પોતાનું મગજ છે, એ તરત જ મેનેજમેન્ટ કરી શકશે. સો મેનેજમેન્ટ એવી એક્ટિવિટી છે જેની મેઇન ખાસિયત શું છે? ઇઝ અ હ્યુમન એક્ટિવિટી. જ્યાં મેન પાવરનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય, જ્યાં મશીનનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે, તમે સ્વિચ ઓન કરી સ્વિચ ઓફ કરી કામ થઈ ગયું, પણ જ્યાં એકથી વધારે લોકો ભેગા થાય અને એની પાસેથી તમારે કાર્ય લેવાનું છે, ત્યારે ડેફિનેટલી મેનેજમેન્ટ ઇઝ ધેર એન્ડ એ હેઝ ટુ બી ધેર. એના વગર તમે કોઈ કાર્ય કરી શકતા નથી. સો મેનેજમેન્ટની પહેલી લાક્ષણિકતા, મેનેજમેન્ટ ઇઝ અ હ્યુમન એક્ટિવિટી. વેર દેર ઇઝ ઇન્વોલ્વમેન્ટ ઓફ મોર દેન વન હ્યુમન બિંગ, there will be always management evolving. It gives more importance to human element. That means મેનેજમેન્ટની અંદર હ્યુમન એલિમેન્ટને, માનવીય અભિગમથી કામ થાય છે, માણસો હોય છે એટલે મેનેજમેન્ટ કરવું પડે છે, એન્ડ દેટ ઇઝ વાય it is said to be, it is a human activity. Next is management is a group of activity. કેટલી બધી એક્ટિવિટીને તમે ભેગી કરો ત્યારે તમારું એક આખું મેનેજમેન્ટ તૈયાર થાય છે. From the beginning of the lecture I have been using the terms like planning, organizing, directing, staffing. આ બધી જ તમામ એક્ટિવિટીઝનું તમે જ્યારે સંકલન કરો, એને બધાને કોઓર્ડિનેટ કરો, ભેગા કરો, ત્યારે આપણે મેનેજમેન્ટ કહી શકીએ છીએ. ખાલી પ્લાનિંગ કર્યું હોય, આયોજન કર્યું હોય તો મેનેજમેન્ટ થઈ ગયું એવું શક્ય નથી થતું. ઇટ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ ગ્રુપ ઓફ એક્ટિવિટીઝ. તમે જ્યારે આખો આ સમૂહ ભેગો કરો આ બધી એક્ટિવિટીનો, ત્યારે મેનેજમેન્ટ થાય છે. સો મેનેજમેન્ટ ઇઝ ગ્રુપ ઓફ એક્ટિવિટી. નંબર 3, મેનેજમેન્ટ ઇઝ યુનિવર્સલ. વી હેવ સીન અર્લિયર ઓલ્સો, મેં આગળ પણ વાત કરી કે એ સર્વવ્યાપક છે. બધે જ કોઈ પણ ફેક્ટરી લઈ લો, કોઈ પણ રિલિજિયસ ઓર્ગેનાઇઝેશન લઈ લો, કોઈ ઇકોનોમિક, કોઈ પણ સેક્ટર તમે ઉપાડો તો તમારે એમાં મેનેજમેન્ટ હોય જ, એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ અ યુનિવર્સલ પ્રોસેસ. નેક્સ્ટ, મેનેજમેન્ટ ઇઝ અ કોન્સ્ટન્ટ પ્રોસેસ એટલે અવિરત ચાલતો પ્રવાહ છે. એક સાથે એક પછી એક એક્ટિવિટી થતી જાય. જેવું તમે છેલ્લા પોઈન્ટ પર પહોંચો, પાછું ફરીથી એ સાયકલ રિપીટ થાય છે, એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ અ કોન્સ્ટન્ટ પ્રોસેસ. ક્યારેય એવું ન બને કે એક ઓર્ગેનાઇઝેશન કે એક બિઝનેસ કે એક વ્યવસ્થા છે એ ઊભી કરવામાં આવી હોય ત્યારે ઇનિશિયલ સ્ટાર્ટિંગમાં જ મેનેજ કરવાની જરૂર પડે, પછી તમે મેનેજ ન કરો તો ચાલે, એવું ક્યારેય બનતું હોતું નથી. સો વોટ વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ હિયર ઇઝ દેટ મેનેજમેન્ટ ઇઝ અ કોન્સ્ટન્ટ પ્રોસેસ. સતત ચાલતો પ્રવાહ છે, ઇટ્સ અ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ. કોન્સ્ટન્ટ એટલે કન્ટિન્યુઅસ, અવિરત ચાલતું હોય એવો પ્રવાહ છે, પ્રોસેસ છે, right? And one by one each stages are cleared out and again the cycle repeats. So it is a constant process. Next is management is needed at all the levels. બધા જ લેવલ ઉપર તમે કદાચ આગળ પણ ભણી ગયા છો. ઇન એન ઓર્ગેનાઇઝેશન જનરલી આપણે 3 લેવલમાં આખું ઓર્ગેનાઇઝેશન કે બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશનો એને ડિવાઈડ કરતા હોય છે. વન ઇઝ ટોપ લેવલ, સેકન્ડ ઇઝ મિડલ લેવલ, એન્ડ ધ થર્ડ વન ઇઝ ધ બોટમ લેવલ. તો આ ત્રણેય લેવલ ઉપર ડેફિનેટલી મેનેજમેન્ટ કરવું જ પડે. હા, ઇન્ટેન્સિટી ડિફર્સ, રાઈટ? ઇટ ઇઝ પરફોર્મ્ડ એટ વિથ ડિફરન્ટ ઇન્ટેન્સિટી એનો કદાચ એની પ્રબળતા હોય એ ટોપ લેવલ પર સૌથી વધારે હોય, દેન એટ ધ મિડલ લેવલ ઇટ મે બી લોઅર દેન દેટ, એન્ડ એટ ધ બોટમ લેવલ ઇટ મે બી ઇવન લોઅર દેન દેટ. ઇટ ડિપેન્ડ્સ. પણ કોઈ પણ સંસ્થાની અંદર દરેક લેવલ ઉપર મેનેજમેન્ટ પ્રવર્તમાન હોય. ઇટ ઇઝ પ્રિવેલિંગ એટ ઓલ ધ લેવલ્સ. ઇટ ઇઝ નેવર દેટ ફર્સ્ટ લેવલ પર કામ થઈ ગયું, મેનેજમેન્ટ થઈ ગયું, પછી સેકન્ડ થર્ડ લેવલ પર નહીં જરૂર પડે. ઇટ ઇઝ નેવર લાઇક ધીસ. ઇટ ઇઝ at all the levels that it works. So we have cleared here 5 different types of characteristic. I repeat it for you. Management is a human activity.
Management is group of activity. Number 3, management is universal. Management is constant process and it is needed at all the levels. Management human activity છે, that means માનવી સાથે સંકળાયેલી એક્ટિવિટી છે. મેનેજમેન્ટ સંચાલન છે એ શું છે તો કે ગ્રુપ ઓફ એક્ટિવિટી, ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝ ભેગી થાય ત્યારે મેનેજમેન્ટ થાય છે. મેનેજમેન્ટ ઇઝ યુનિવર્સલ. યુનિવર્સલ એટલે એ સર્વવ્યાપક છે. Fourth one is management is a constant process, સતત અવિરત ચાલતો પ્રવાહ છે. and the last one is management is needed at all the levels. આ સ્લાઇડમાં લાસ્ટ કયું છે? management is needed at all the levels. that means બધા જ લેવલ ઉપર, બધા જ સ્તર ઉપર તમારે મેનેજમેન્ટ કરવું જ પડે. let us go to the further characteristic. management focuses on goal achievement. મેનેજમેન્ટનું કામ શું છે? મેનેજમેન્ટની હજી 6th કેરેક્ટરિસ્ટિક શું છે? એની haphazard activity does not require management. Any activity required to be performed for accomplishing goals require management. કોઈ પણ એક્ટિવિટી રેન્ડમલી, હેફેઝાર્ડલી, ગમે તે રીતે થતી હોય ત્યાં મેનેજમેન્ટની જરૂર નથી. પણ જે એક્ટિવિટી તમારે તમારા ગોલ્સ મેળવવા માટે, તમારે તમારા ધ્યેય મેળવવા માટે કરવી હોય તો મેનેજમેન્ટ ઇઝ અ મસ્ટ. એકમ્પ્લિશિંગ એટલે મેળવવું, રાઈટ? તો વેન યુ વોન્ટ ટુ અચીવ યોર ગોલ્સ, સપોઝ વેન યુ આર પ્રિપેરિંગ ફોર યોર 12th સ્ટેન્ડર્ડ એક્ઝામ, સપોઝ, રાઈટ? તો તમે 12th સ્ટેન્ડર્ડની એક્ઝામ માટે તૈયારી કરતા હતા તો તમે જેટલા સબ્જેક્ટ હોય એ એટલે એને તમે સપોઝ લાસ્ટ 2 મંથ્સમાં તૈયારી કરતા હો બોર્ડ એક્ઝામ્સની, તો એ પહેલાં બિફોર ધીસ 2 months વોટ ડુ યુ પ્લાન આઉટ એવરીથિંગ દેટ ઓકે ઇફ આઈ હેવ 6 સબ્જેક્ટ્સ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ વર્ક આઉટ લાઇક ધીસ, ધીઝ મેની ડેઝ ફોર વન સબ્જેક્ટ, ધીઝ મેની ડેઝ ફોર નેક્સ્ટ સબ્જેક્ટ. આ સબ્જેક્ટમાં મારે વધારે તૈયારીની જરૂર છે તો યુ મે અલોટ મોર ડેઝ ટુ ઇટ. દેટ મીન્સ જ્યારે તમારે વાય ડુ યુ ડુ ધીસ, આ શું કામ કરવું પડે? કારણ કે you want good percentage of marks in your 12th board exams. That is why you have done it. That means when you want to achieve your goals, તમારે તમારા ધ્યેય મેળવવા છે ત્યારે તમે મેનેજમેન્ટ વગર, એને વ્યવસ્થિત મૂક્યા વગર તમે કોઈ પણ ગોલ્સ મેળવી શકો નહીં. તો મેનેજમેન્ટનું કામ જ એ છે, ઇટ ફોકસીસ ઓન ગોલ અચીવમેન્ટ. તમારે ધ્યેય મેળવવો છે એટલે જ મેનેજમેન્ટ કરવું પડે, નહીં તો મેનેજમેન્ટની જરૂર પડતી નથી. નેક્સ્ટ ઇઝ મેનેજમેન્ટ ઇઝ ફ્લેક્સિબલ. ફ્લેક્સિબલ એટલે ચેન્જ થઈ શકે, બદલાવ આવી શકે. કોઈ પણ આપણે કીધું મેનેજમેન્ટ બધે જ છે, ઇકોનોમિક, સોશિયલ, પોલિટિકલ, બિઝનેસ, જે પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય એમાં મેનેજમેન્ટ હોય ને હોય જ. સો if this organization has management and situation does not remain the same, બધા માટે બદલાવ આવતો હોય છે, સિચ્યુએશન્સ બદલતી હોય છે, સમય સાથે એમાં બદલાવ આવતો જ હોય છે. લાઈક ટેક ધી લેટેસ્ટ એક્ઝામ્પલ, if you are not studying this or if you are studying these online lectures, so why you are learning this? તમે વિડીયો લેક્ચર્સ દ્વારા તમે કેવી રીતે શું કામ ભણો છો? કારણ કે અત્યારે સમયની ડિમાન્ડ છે, રાઈટ? અધરવાઇઝ યુ વોન્ટ હેવ બીન ઇફ ધ ટાઈમ વુડ હેવ નોટ ચેન્જડ ઓર આ COVID-19 જેવી પરિસ્થિતિ ના આવી હોત તો વી વુડ હેવ ઓલવેઝ બીન ફેસ ટુ ફેસ ઇન ધ ક્લાસ. વી વુડ હેવ સ્ટડીડ ઓલ ધીસ થિંગ્સ ઇન ધ ક્લાસ, રાઈટ? ઓર ઇન યોર કોલેજ કેમ્પસ. તો એ વસ્તુ, કારણ કે આ વસ્તુમાં બદલાવ આવ્યો છે એટલે મેથડ ઓફ ટીચિંગમાં બદલાવ આવ્યો છે, એટલે વી હેવ ટુ મેનેજ વિથ ન્યૂ મેથડ ઓફ ટીચિંગ ઓર યુ હેવ ટુ get yourself say accustomed or you have to be flexible enough to take the new learning method. So that is what we are trying to say કે મેનેજમેન્ટ એવું છે કે જે ફ્લેક્સિબલ છે. ફ્લેક્સિબલ એટલે એમાં બદલાવ આવતો રહે છે અને એ સ્વીકાર્ય છે. યુ કાન્ટ હેવ ધ મેનેજમેન્ટ ટુ બી રિજિડ. તમે જડતાવાળું કામ કરવા જાઓ અને તમે મેનેજમેન્ટ અપનાવવા જાઓ તો એ શક્ય નથી, કારણ કે ઇટ કીપ્સ ઓન ચેન્જિંગ વિથ ધ ચેન્જિંગ ટાઈમ. સમય સાથે બદલતું રહે છે, એટલા માટે આપણે એને ફ્લેક્સિબલ કહેતા હોઈએ છીએ. ધ નેક્સ્ટ ઇન ધ સિરીઝ ઇઝ મેનેજમેન્ટ ઇઝ કોઓર્ડિનેશન ઓફ એફર્ટ્સ. જેટલીએ તમે એફર્ટ્સ કરો છો, જેટલાય પ્રયત્નો, એફર્ટ્સ મીન્સ પ્રયત્નો કરો છો, જે પણ કાર્ય આપણે કરીએ છીએ એને કોઓર્ડિનેટ કરવું પડે, એનું સંકલન કરવું પડે. ઇનફેક્ટ ત્યાં સુધી કે ઇટ ઇઝ સેડ દેટ કોઓર્ડિનેશન ઇઝ ધ સોલ ઓફ મેનેજમેન્ટ. મેનેજમેન્ટનો આખો આત્મા છે એ સંકલનમાં આવેલો છે. દેટ મીન્સ મેનેજમેન્ટનો સોલ કોણ? તો કે કોઓર્ડિનેશન. કોઓર્ડિનેશન બાદ કરી નાખો મેનેજમેન્ટના કાર્યમાંથી તો તમને ખરેખર અલ્ટિમેટલી કાંઈ મળતું જ નથી, કારણ કે કોઓર્ડિનેશન એટલે તમે જુદી જુદી એક્ટિવિટીઝનું સંકલન કરો, પછી જ તમે એટ ધ એન્ડ યુ કેન અચીવ ધ આઉટપુટ. યુ ટ્રાય ટુ રિમેમ્બર ધ ડાયગ્રામ. આપણે જે ડાયગ્રામ સૌથી પહેલાં કરેલો છે એને તમે જોડતા જાઓ. આ બધી જ વસ્તુ જે હું એક્સપ્લેન કરું છું એની સાથે, તો યુ વિલ બી એબલ ટુ રિલેટ ઇટ બેસ્ટ, right? So it is coordination. Management is coordination of efforts. That means
Without coordinating different activities and human efforts, the management is not possible. તમે એવું વિચારો કે હું કોર્ડિનેશન સંકલન વગર જુદું જુદું કામ આપી દીધું અને આપણે સંચાલન કરીએ છીએ, એવું શક્ય થતું નથી. અનલેસ એન્ડ અનટિલ યુ કોર્ડિનેટ, તમે બધી જ એક્ટિવિટીને એક માણસને, બે માણસને, સપોઝ 5 people આર વર્કિંગ, દરેક 5 જણાને તમે જુદું જુદું કામ સોંપ્યું છે, પણ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે તમે એનું જુદું જુદું કામનું સંકલન ન કરો, તમે એને ભેગા ન કરો, કોર્ડિનેટ ન કરો, તો એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે તમે જે કાર્ય સોંપ્યું છે એ કાર્ય ખરેખર થયું છે કે નહીં એનો અંદાજ આવે જ નહીં. યુ કેન નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ, યુ કેન નોટ મેક આઉટ દેટ વેધર યુ હેવ બીન એબલ ટુ take the work from others or not. That is why it is said that coordination of efforts is a must in management. તો કોર્ડિનેશનને ત્યાં સુધી કે એનો મેનેજમેન્ટનો આત્મા કહેવામાં આવે છે. So we have seen earlier also that it is a group activity of people and thus it has to be coordinated. માણસો જોડાયેલા છે, માણસોનું કામ જોડાયેલું છે, એની બધા કામને આપણે કોર્ડિનેટ ન કરીએ, સંકલન ન કરીએ તો મેનેજમેન્ટ થયું કહેવાય નહીં. That is why it is said that management is coordination of efforts. All right. The 9th point is it helps to solve the problems. મેનેજમેન્ટનું કામ શું છે? ઇટ ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ શૂટર. મેનેજર હોય એ પ્રોબ્લેમ શૂટર હોય, એની પાસે કોઈ પણ કામ અથવા કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ લઈને જાય તો એની પાસે કાંઈક ને કાંઈક સોલ્યુશન તો નીકળી જ જાય. દેટ મીન્સ મેનેજમેન્ટ હેલ્પ્સ ટુ સોલ્વ any problem. It may be related to employees, it may be related to production, it may be related to purchase or sales. તમે એમ્પ્લોઈઝને લઈને કોઈ પણ પ્રશ્નો છે, પ્રોડક્શન ઉત્પાદનને લઈને છે, કંઈ ખરીદી કરવાની છે અથવા વેચાણ કરવાનું છે, કોઈ પણ પ્રકારના એક ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર પ્રશ્નો ઊભા થાય તો મેનેજમેન્ટ હેઝ ધ સોલ્યુશન ફોર ઓલ ઓફ ધેમ. સો it helps to solve the problem. Management is art and science. 10th one is very important and you have learned somewhere else also that management is art as well as science. એ કળા પણ છે, એ વિજ્ઞાન પણ છે. કળા એટલે એક સ્કિલ હોય, તમારી પાસે એક આવડત હોય, એબિલિટી ટુ ડુ સમથિંગ, રાઈટ? વેન યુ કેન, ઓલ પીપલ ડઝ નોટ હેવ એબિલિટી ટુ મેનેજ everything, right? If you have more of it and the rest of them may have less of it, that means it is an art. It is, you can't say that આટલી પર્સન્ટેજ બધાની અંદર મેનેજમેન્ટની ક્ષમતા હશે જ. ઇટ ડિપેન્ડ્સ, એટલે એ કમ્પ્લીટલી ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ટુ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ. સો ઇટ ઇઝ આર્ટ ઓલ્સો. એટ ધ સેમ ટાઈમ ઇટ ઇઝ કેરીડ આઉટ વિથ પર્સનલ એબિલિટી. તમારામાં કેટલી આવડત છે મેનેજ કરવાની, એના આધારે તમે સારું ખરાબ મેનેજમેન્ટ કરી શકો છો. સો ઇટ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ આર્ટ. અને જ્યાં આર્ટ છે તો એની સાથે એનો બીજો સિક્કોનો બીજી બાજુ શું છે તો કે ઇટ ઇઝ સાયન્સ ઓલ્સો. કેવી રીતે આપણે એને વિજ્ઞાન કહી શકીએ? વિજ્ઞાનનો મેઇન હેતુ અથવા વિજ્ઞાનનો મેઇન પિલર શું છે, એનો સ્તંભ શું છે? એ પ્રિન્સિપલ્સ રિલેટેડ છે. પ્રિન્સિપલ્સ મીન્સ એ વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંતો હોય એટલે આપણે એને વિજ્ઞાન કહીએ છીએ. તો મેનેજમેન્ટના પોતાના સિદ્ધાંતો છે, એના પ્રિન્સિપલ્સ છે અને એના આધારે કાર્ય થતું હોય છે. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ સાયન્સ ઓલ્સો. સો વી કેન સે દેટ ઇટ ઇઝ બોથ ધ થિંગ. ઇટ ઇઝ આર્ટ ઓલ્સો, ઇટ ઇઝ સાયન્સ ઓલ્સો એન્ડ ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ કોર્ડિનેટ ડિફરન્ટ એક્ટિવિટીઝ ઇન ધ યુનિટ. એટલે પ્રિન્સિપલ્સના આધારે, સિદ્ધાંતોના આધારે, વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી આપણે વી કેન ગેટ થિંગ્સ ડન થ્રુ અધર્સ. દેટ ઇઝ સેડ ટુ બી સાયન્ટિફિક મેનેજમેન્ટ. એ આખો જુદું પોર્શન છે, આખો જુદો એરિયા છે મેનેજમેન્ટનો. પણ ઇટ ઇઝ સાયન્સ એન્ડ ઇટ ઇઝ આર્ટ ઓલ્સો. આર્ટ એટલે એ કળા પણ છે, એક એબિલિટી પણ છે, પર્સનલ એબિલિટી ઉપર એ ડિપેન્ડન્ટ છે. તો ઇટ ઇઝ સાયન્સ ઓલ્સો, ઇટ ઇઝ આર્ટ ઓલ્સો. 11th is a connected point. What is that? Management is profession also. હવે તો વ્યવસાયની જેમ પણ મેનેજમેન્ટનો ઉપયોગ થાય છે. જેમ ડોક્ટર્સ હોય, સીએસ હોય, MBAs હોય છે, રાઈટ? means they are the masters in business administration. So what does that tells us કે મેનેજમેન્ટ એક પ્રોફેશનલ કોર્સ છે. મેનેજમેન્ટને શીખવવા માટે તમે એને બરાબર એનું નોલેજ લ્યો અને તમે એનું નોલેજ જે દેવામાં આવે, ઇમ્પાર્ટ એટલે ટુ ગીવ નોલેજ, અને એ ઇટ ઇઝ ટ્રાન્સફર ટુ સ્ટુડન્ટ. સ્ટુડન્ટ શું કરે? જે શીખેલું જ્ઞાન છે એને તમે એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો છો, તમે રોજિંદા જીવનમાં એને એપ્લાય કરો છો, તમે પ્રેક્ટિસમાં લાવો છો. દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ પ્રોફેશન ઓલ્સો. જેમ ડૉક્ટરે
doctor hoy so doctor has learned his knowledge set of knowledge under his MBBS course or maybe in his further advanced courses whatever he has learned then he tries to implement it on his patient to cure him same way તમે મેનેજમેન્ટનો પ્રોફેશનલ કોર્સ તમે શીખો છો ભણો છો એના પ્રિન્સિપલ્સ એના સિદ્ધાંતો એના જે ડિફરન્ટ એસ્પેક્ટ્સ છે એ તમે શીખી અને પછી તમે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં એને એપ્લાય કરો છો મે બી ઇન યોર પર્સનલ લાઈફ મે બી ઇન અ પ્રોફેશનલ લાઈફ તો તમે એના સિદ્ધાંતોને શીખેલા જ્ઞાનને તમે એપ્લાય કરી શકો છો એને અમલમાં લાવી શકો છો દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ પ્રોફેશન ઓલ્સો એન્ડ મેનેજમેન્ટ ઇઝ અ ડિસિપ્લિન ઓલ્સો ડિસિપ્લિન એટલે એક શિસ્ત છે જેમ કોઈ પણ બીજી શિસ્ત હોય ઇટ મે બી ફિઝિક્સ ઇટ મે બી મેથ્સ ઇટ મે બી સે બાયોલોજી એ પોતા એક ડિસિપ્લિન છે રાઈટ એના અમુક બાઉન્ડ્રી છે એ બાઉન્ડ્રી વિકસી પણ શકે ડિસ્કવરીઝ નવી નવી ડિસ્કવરીઝ થાય છે ઇન ધ કેસ ઓફ ફિઝિક્સ ઇટ મે બી ઇન ધ કેસ ઓફ કેમિકલ સાયન્સ જે પણ ડિસ્કવરીઝ થતી જાય એનાથી એની બાઉન્ડ્રી છે એની જે લિમિટ છે એ વધતી જાય છે એવી જ રીતે જેટલું મેનેજમેન્ટની અંદર કન્ટિન્યુઅસ ડિસ્કવરી થતી જાય છે કન્ટિન્યુઅસ જે પણ ચેન્જીસ જે પણ સંશોધન થતા જાય એને લીધે મેનેજમેન્ટ વિસ્તરતું જાય છે ધ મેનેજમેન્ટ એક્સપેન્સ એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ અ ડિસિપ્લિન ઇન ઇટ સેલ્ફ right so it is in this slide we have seen it helps to solve the problem management is art and science and management is a profession also management is a discipline also I repeat one more time whatever we are learning whatever points have been given to you in this video lectures that means 15 points then this 15 points should be there in your notes કારણ કે જ્યારે આપણે ફિઝિકલ મળશું ત્યારે the notes would be checked the notes will be checked whatever you have learned whatever you have prepared during this time of online sessions તો એ અમે ચેક પણ કરવાના છીએ we will try to see it so you maintain proper notes for your સબ્જેક્ટ પ્લસ સબ્જેક્ટિવ નોટ્સ તૈયાર કરજો એટલે તમે જ્યારે તમે પોતાના રેફરન્સ માટે જુઓ છો ત્યારે પણ એ હેલ્પફુલ થાય એન્ડ એટ ધ સેમ ટાઈમ તમે જ્યારે કોલેજમાં આપણે ફિઝિકલી જ્યારે ક્લાસીસ ચાલુ કરીએ ગોડ હેલ્પ્સ અસ ટુ ડુ દેટ કે ઈશ્વર આપણા ઉપર એટલી કૃપા કરે ને આપણે વહેલામાં વહેલું એ કાર્ય કરી શકીએ આ બધી જ જે મહામારી છે એ ઓછી થાય બંધ થાય એટલે આપણે તરત જ મળવાના છે તો એટ દેટ ટાઈમ યુ હેવ યોર નોટ વિથ યુ સો દેટ તમને એક કમ્પાઇલ્ડ ફોર્મમાં ખબર હોય કે વોટ એવર વી હેવ ડન ઇઝ ધીસ રાઈટ સો એ ખાસ તમે તમારી પાસે એ નોટ્સમાં એક પરફેક્ટ ડિસ્ક્રિપ્શનના જેમ તમારી પાસે હાજર હોવું જોઈએ લેટ અસ ગો ટુ ધ લાસ્ટ points that means as I told you we have already seen the 12 points here we are going to check out with the last slide that is management is a purposeful activity 13th point શું છે purposeful કાંઈક છે કાંઈક કરવાનું છે કાંઈ પર્પસ છે એમ છે કાંઈ ધ્યેય છે એટલે એક મેનેજમેન્ટ કરવામાં આવે છે મેનેજમેન્ટ એમને ઇટ ઇઝ કન્ડક્ટેડ ફોર અચીવમેન્ટ ઓફ ગોલ્સ મેં પહેલાં પણ વાત કરેલી છે ડિફરન્ટ ઓબ્જેક્ટિવ્સ કાંઈ ધ્યેય મેળવવા માટે મેનેજમેન્ટ થાય છે એમને રેન્ડમલી કોઈ મેનેજમેન્ટ થતું જરૂરત જ નથી સો મેનેજમેન્ટ ઇઝ અ પર્પઝફુલ એક્ટિવિટી કાંઈ ધ્યેયલક્ષી છે કાંઈ પર્પઝને મેળવવા માટે મેનેજમેન્ટ થાય છે સો દેટ ઇઝ કેરેક્ટરિસ્ટિક નંબર 13 14 ઇઝ મેનેજમેન્ટ એમ્સ એટ મેક્સિમાઇઝિંગ પ્રોફિટ મેનેજમેન્ટનું કામ જ પ્રોફિટ વધારવાનું છે મેક્સિમાઇઝ કરવું એટલે વધારવું જે પણ અવેલેબલ રિસોર્સિસ છે દેટ મીન્સ ધ અવેલેબલ રિસોર્સિસ આર પ્રોપરલી યુટિલાઇઝ ટુ ગેટ ધ ડિઝાયર્ડ રિઝલ્ટ્સ ધ રિઝલ્ટ ઇન્ક્લુડ્સ પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝેશન એન્ડ પ્રોફિટ ઇઝ સિંગલ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ મોટિવ ઓફ એની ઓર્ગેનાઇઝેશન કોઈ પણ બિઝનેસ લ્યો એમાં જો પ્રોફિટનો નફાકારીનો હેતુ ન હોય તો એ બિઝનેસ કહેવાય જ નહીં અને એ નફાકારી તમારે કેવી રીતે મેળવવી છે હાઉ યુ વોન્ટ ટુ ઇન્ક્રીઝ યોર પ્રોફિટ નફો કેવી રીતે વધારવો છે કે વોટ એવર અવેલેબલ રિસોર્સિસ આર દેર તમારી પાસે જેટલાય સ્ત્રોત છે જેટલાય રિસોર્સિસ અવેલેબલ છે એનો મેક્સિમમ ઉપયોગ જ્યારે આપણે કરી શકીએ ત્યારે આપણે એને બરાબર મેનેજ કર્યું કહેવાય The 15th one is management is a decision making જ્યારે આપણી પાસે નિર્ણયો લેવાના હોય નિર્ણયો લઈએ એને મેનેજમેન્ટ કહેવાય છે નિર્ણયો ક્યારે લેવા પડે when we have alternatives before us alternatives એટલે આપણી પાસે વિકલ્પો હોય ત્યારે બેસ્ટ વિકલ્પ જે સિલેક્ટ કરીએ ડિપેન્ડિંગ અપોન અવર મેનેજરિયલ નોલેજ આપણે બેસ્ટ જ્યારે આપણે સિલેક્ટ કરી શકીએ ત્યારે આપણે એવું કહી શકીએ છીએ કે યસ વી હેવ ડન મેનેજમેન્ટ એન્ડ માઇન્ડ યુ કે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું સક્સેસ છે અથવા એનું ફેલિયર છે એના મેનેજમેન્ટ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ
ડિપેન્ડન્ટ છે. દેટ મીન્સ હાઉ વેલ યુ કેન મેનેજ દેટ પર્ટિક્યુલર યુનિટ. તમે કેટલા સારા નિર્ણયો, કેટલા હેતુલક્ષી નિર્ણયો અથવા તમે કેટલા સક્સેસફુલ ડિસિઝન્સ લઈ શકો છો, એ તમે વિકલ્પો જે તમારી સામે છે એમાંથી તમે બેસ્ટ કેવી રીતે સિલેક્ટ કરી શકો છો તમારી વિવેક બુદ્ધિથી, એ જે શીખવે છે દેટ ઇઝ મેનેજમેન્ટ. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય મેનેજમેન્ટ ઇઝ અ decision making also. So there are many decisions taken by management every day. કેટલાય નિર્ણયો લેવાતા હોય. decision making is required whenever there are number of alternatives. See, નિર્ણયો ક્યારે લેવા પડે? જ્યારે વિકલ્પો હોય. વિકલ્પ ન હોય તો નિર્ણય લેવાની જરૂર પડતી નથી. પણ એક કાર્ય કરવા માટે ઘણા બધા, આ રીતે પણ કરી શકાય, આ રીતે પણ કરી શકાય, આ રીતે પણ કરી શકાય. there are so many options available before you, and when options are there you have to select the best one. અને એ સિલેક્શન છે એને શું કહેવાય? ડિસિઝન મેકિંગ. અને એ કોના દ્વારા થાય છે? તો કે મેનેજમેન્ટ દ્વારા. દેટ ઇઝ વાય ધ મેનેજર ટેક્સ ધ વાઇઝેસ્ટ ડિસિઝન યુઝિંગ પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ. દેટ મીન્સ મેનેજર જ્યારે પોતાની જે મેનેજમેન્ટ સંચાલન કરવાની ક્ષમતા છે એના પ્રિન્સિપલ્સ, સિદ્ધાંતોનો ઉપયોગ કરીને વાઇઝેસ્ટ એટલે ડાપણવાળું જ્યારે નિર્ણય લે છે અને એના ઉપર કોઈ પણ સક્સેસ અને ફેલિયર કોઈ પણ યુનિટનું જોડાયેલું છે. સો હાઉ ફાર હી કેન ટેક હિઝ ડિસિઝન વાઇઝલી, એના આધારે કોઈપણ યુનિટ, કોઈપણ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું પછી ફર્ધર ફ્યુચર, એનું ફેલિયર અને એનું સક્સેસ ડિપેન્ડન્ટ છે. સો હિયર વી હેવ checked out in this lecture, we have checked out with the 15 such kind of characteristics of management, right? When we meet next, we shall be going with the further portion. All right, for now it is a goodbye from my side, and we'll meet in the next lecture to come. Thanking you. Stay safe, stay happy. Thank you.